क्षमा करते हैं एक बार फिर शिफा चर्च मिनिस्ट्री वालों परमेश्वर दा मैं दास एक बार फिर हाजिर हैं ਅਸੀਂ सब प्रेज द लॉर्ड जय मसीह दी और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ और ਅੱਜ ਦਾ जो दिन है ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ और परमेश्वर ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ और पवित्र आत्मा ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ पवित्र आत्मा ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ और मैं चाहना कि तुसी सारे प्रार्थना दे विच अज दे एतवार संडे नूं सब जुड़ो ताकि परमेश्वर की आवाज़ नूं सुन सको परमेश्वर दियां उन्हां भलाइयां नूं जान सको जिहड़ियां परमेश्वर दिन रात साडे उत्ते करदा है। दुआ चलदे हां अज दी आराधना शुरू करन तो पहलां प्रार्थना दी हालत दे विच जावांगे प्रभु दी दासी नाल मिल के असीं दुआ करांगे। प्यारे प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे खुदा तुहाडी महिमा वडियाई करदे तारीफ करदे पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा जींदे परमेश्वर तुहाडा शुक्रिया प्यारे प्रभु जी तुहाडे नाम दी महिमा वडियाई करदे पिता थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर राजियां दे राजा हालेलुया हालेलुया प्रभुआं दे प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे पिता परमेश्वर दयामय परमेश्वर दया करने वाले खुदा तुहाडे नाम दी स्तुति करदे पिता तुसीं महान अते जीवित हो प्रभु जी राजियां दे राजा ते प्रभुआं दे प्रभु खुदावन खुदा तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु इस समां तुहाडे हत्थां च सौंपदे हां पिता धन्नवाद करदे खुदावन खुदा कि अपने बच्चों नूं अज जिउंदे रखिया पिता कि अज दे दिन तुहाडी महिमा तुहाडी आराधना कर सकीए मेरे प्यारे प्रभु जी थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर जिन्ने भी इस समय प्रभु अपने घरां दे विच हन मेरे प्रभु जी और जिन्ने ऑनलाइन प्रभु जी प्रार्थना विच शामिल होण जा रहे ने प्रभु आराधना विच शामिल होण जा रहे ने खुदा जो आनंद जो जलाल खुदा इस जगह ते महसूस कर रहे हैं प्रभु जी इस तो दुगना इस तो डबल पिता जलाल प्रभु अपने घरां दे विच प्रभु भैन भाई रिसीव कर सकन मेरे प्रभु दे नाम दे धन्नवाद करदे पिता उन्हां भैणां भाईयां बच्चों नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदे प्रभु जो हुण पिता तुहाडी महिमा करन जा रहे ने तुहाडी आराधना गीत भजन दे जरिए करन जा रहे ने मेरे खुदावन खुदा अपने बच्चों दे उत्ते दया ते कृपा करो प्यारे प्रभु जी इन्हां दे गले नूं मसा करो खुदा जद भी बोलन प्रभु जी शैतान दियां गंदियां ताकतां प्रभु ओ तुहाडे लोकां नूं छड्ड के चलियां जान मेरे प्रभु दीवारां टह जान मेरे पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस पिता तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु जी ए बाकी दा समा पवित्र आत्मा तुहाडे हत्थां दे विच दिन्ने हां पिता जिस तरह तुहाडी योजना है अपने बच्चों नूं उस तरह इस्तेमाल करो पिता धन्नवाद खुदा सारा अदर महिमा जलाल तेरे नाम नूं दिन्ने हां यीशु मसीह दे नाम विच इस दुआ नूं मंगदे हां आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदा दी महिमा होवे खुदा दी तारीफ करदे हां क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। आइए सारे वर्शिप चलाने वर्शिप च बंधन टुटदे आ वर्शिप च खुदावन खुदा सानू बरकत दिंदा अपने जलाल दी हाथ नाल और अपनी सामर्थ दे नाल भरदा। आइए सारी टीम नाल मिलके वर्शिप च चलदे हां। थैंक यू जीसस धन्यवाद होली स्पिरिट हालात बदल जाती है हालात बदल जाती है हालात बदल जाती है हालात बदल जाती है यीशु तेरे छूने से 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 यीशु तेरे छूने
ਜਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਜਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਈਏ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਿਸੂਸ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਕਾਜਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ। ਆइए सब खुदा दी हज़ूरी च आ जाइए, खुदा दे चरणों दे विच आ जाइए, रूह ना भर के खुदा दी स्तुति महिमा आराधना करांगे। उहदे जलाल दे नाल अज असीं भर जावांगे। असीं ताली वजा के उच्ची आवाज़ नाल परमेश्वर दी आराधना करांगे। आइए सब साडे नाल मिल के खुदा दी स्तुति आराधना दे विच शामिल हो जाइए, ताकि खुदा दे नाम नूं अज महिमा मिल सके। खुदा आज अपने दाद के जरिए अपने वचन की सामर्थ नाल आज तुहानूं ब्लैस कर सके, आज तुहानूं बरकत दे सके। आइए उस तो पहला आराधना दे विच आ जाइए। हालेलुया। और रूहे पाक नाले अज भर जावां, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाले अज भर जावां, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाले अज भर जावां, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाले अज भर जावां, यीशु जी मैनू मसा करो। करा
नच नच गावा, करा सना तेरी नच नच गावा, करा सना तेरी नच नच गावा, करा सना तेरी नच नच गावा। यीशु जी मैनू मसा करो, रूए पाक नाल अज पर जावा। यीशु जी मैनू मसा करो, रूए पाक नाल अज पर जावा। यीशु जी मैनू मसा करो, रूए पाक नाल अज पर जावा। यीशु जी मैनू गाइए, सब जन गाइए, खुदा दी जोरी जाके सब जन गाइए। अज पर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो, रूए पाक नाल अज पर जावा। यीशु जी मैनू मसा करो, रूए पाक नाल अज पर जावा। यीशु जी मैनू मसा करो, 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 यीशु जी मैनू मसा करो। Jesus, धन्यवाद Holy Spirit, तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन दसदा है कि परमेश्वर साडी आराधना ते विराजमान ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ वचन ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਯੈਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਛੂਆ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਆਈ। ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਰੈਵਰੈਂਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਏ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪੱਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰਨੀ ਮਜਾਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕਦਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, 2:30 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ।
ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा बड़ा महान परमेश्वर है और वाकई ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਔਰ ਉਸ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਕਊਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਾੜੀ ਕਊਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਵਰ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਕਊਏ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਾंस ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਦਭੁਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਨੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕਿੰਗ ਉਹਦਾ 17 ਔਰ 8 ਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और एक बार फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन देता और आख्या, इतने लिखा है हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के साफरत नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए आज्ञा दी है। हालेलुया। हालेलुया। देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਊਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਰਥੀ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਏ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਸੱਚਾ ਰੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੋਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਫਰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਗੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ में लिखा है अंत वह वहां से चल दिया और सारफत नगर को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जब वहां पर गया और लिखिਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਫਰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹਟੇ और अपने घर दे विच एंट्री करें तां जरूर तू मैनू एक गिलास जा एक छोटा पात्र लेके मैनू पानी पिला। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने पानी मंगया। पानी इस करके मंगया क्योंकि वो काफी सफर करके आया सीगा, पैदल सफर करके आ रहा सीगा। बाइबल दे विच लिखिया कुछ सीखण वालियां गल्लां इह आ कि वाकई बाइबल दे विच लिखिया यीशु ने कहा मैं तुहानू दो कलके घलदा आ और जिस घर विच बड़ो उस घर दे लई सुख मंगो अते जो तुहानू एक गिलास ठंडा पानी दा भी पिलावेगा वो अपना प्रतिफल कदे नहीं गवाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जिस घर दे विच भी बड़ो उस घर दे लई सुख मंगो। और बाइबल च लिखिया जेड़ा तुहानू कबूल करदा आ वो मैनू कबूल करेगा। जो तुहानू एक गिलास ठंडा पानी दा पिलाएगा वो मैनू देगा ते वो अपना प्रतिफल पाए तो बिना कदे वंचित नहीं रहेगा। बाइबल दे विच लिखिया आ और संतां नूं खुआना ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, जो तुहाडी नहीं सुनेगा वो मेरी नहीं सुनेगा, जो तुहानू कबूलेगा वो मैनू कबूलेगा, जो तुहाडा इनकार करेगा वो मेरा इनकार करेगा।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਲਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯੈਸ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਜਾਏ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ, ਇੱਕ ਚੱਪਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਪਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਾਸ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ है। देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है, ध्यान से सुनना। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे पास ले आ। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा जीवत की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं और दो। हालेलुया। बाइबल विच लिखा आ कि उन्हें परमेश्वर दी शपथ खाधी। उन्हें कहा कि मेरे को कुछ भी रिदा पक्का नहीं हैगा ते मैं सच तैनू दसदी हां अपनी जिंदगी दे हालात। एलिया ने सोचा होएगा कि ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਜੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਨੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਭੈਣੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ,
मैं कितना ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ मैं झूठ बोलांगी ਤਾਂ मैं ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ मैं ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ, मैं ਬਿਨਾਂ ਛੁਪਾਏ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं इस रोटी ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਰੋਟੀ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਟਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਜੀਵਤ परमेश्वर ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਪਥ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਰਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਐਨੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸੱਚੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ बड़े अच्छे लोग हो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਆ, मेरे खाण ਨੂੰ कुछ भी नहीं हैगा, सिर्फ थोड़ा जा कुप्पी च तेल आ ते मुट्ठी दे विच आटा आ। एलिया ने जान लिया ਇਹਨੂੰ बरकत मिल सकती आ। हालेलुया। एलिया ने पहचान लिया कि ये जिहड़ी सिस्टर आ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਦੀ आशीष आ सकती आ, ਇਹਦੇ द्वारा इजराइल ਦਾ ਘਰਾਨਾ खा सकता आ, ਇਹਦੇ द्वारा ਇਹਦਾ ईमान सच्चा आ। हालेलुया हालेलुया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਜਰਾ। ਯੈਸ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਕੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੈਂ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ औरत ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਤੇਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਊਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਊਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਗਾਹਾਂ ਗਿਆ ਸਾਫਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰ ਭੇਜ, ਵਧੀਆ ਘਰ, ਅਮੀਰ ਘਰ ਭੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੀਏ, ਏਲੀਆ ਜਿਹੇ ਸਮਰਥੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਏਲੀਆ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਏਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਲੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ ਆਟਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਗਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, 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 यीशु तेरे छूने से। हालेलुया, हालेलुया। वाकई परमेश्वर दा आत्मा, परमेश्वर दा जलाली वचन साडे हालातां नूं बदल दिंदा है, साडीआं जिंदगियां नूं बदल दिंदा है। विधवा गई
ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਡਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡੋਂਟ ਫੀਅਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਈਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਫੀਅਰ, ਡਰਨਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਗੋਡ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਕਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਜ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ डर रही सी। एलिया ने लिखा है, एलिया ने उसे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें क्या कि तू अपनी गल दे अनुसार कर। देखो परमेश्वर ने, खुदा दे दास ने ओदी गल नूं रद्दिया नहीं, ओदी गल नूं सेम किया कि जिद्दां तू करना चाहनी उसे तरह कर, पर जो तू रोटी बनान जा रही हां उस मुट्ठी दे विचों पहली रोटी मेरे लिए लेके आ। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट पेंट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਥਰਡ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਸੀਗਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਭੇਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मींह ना बरसाएगा तब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें एलिया ने लिखा कि परमेश्वर तेरे लिए ये भविष्यवाणी कर रहा कि जे तू इस तरह करेगी पहली रोटी खुदा दे लिए लेके आएगी, खुदा दे चुने हुए दे लिए लेके आएगी, तेरी कुप्पी चों कदे तेल नहीं घटेगा ते तेरे घड़े दे विचों कदे आटा खत्म नहीं होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक मुट्ठी नूं परमेश्वर बहुत सारे लोकां नूं जाण दी समर्थ रखदा, परमेश्वर थोड़े विच वाधा पाण दी समर्थ रखदा आ। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है 15 आयत दे विच, तब वह चले गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। आमीन। आमीन। वो गई, वो सिस्टर गई और उसने जैसे परमेश्वर के दास ने उससे कहा था वैसा ही किया। उसने जब वैसा किया जैसे खुदा के बंदे ने बोला था, परमेश्वर के दास ने बोला था। और बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जब एलिया को परमेश्वर ने कहा था कि तू क्या कर, चल साफरत नगर को चल और वहां पर तेरे लिए विधवा है जो तुझे प्रतिपाल करेगी, तुझे भोजन देगी। तो एलिया ने ऐसा बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, किसी अमीर घर में मुझे भेज नहीं। वो वैसे ही चल दिया।
और जैसे एलिया ने विधवा को बोला कि तू अभी वैसा कर, तो विधवा वैसा ही करने के लिए चले गई। लिखा है तब वह चले गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार किया। क्या आप परमेश्वर के दास के अनुसार करते हो? जैसे वो बोलते हैं वैसे हम करते हैं? हमें जरूरत है आज परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करने के लिए, क्योंकि आज्ञाकारी में ही बरकत छुपी हुई है। आज्ञाकारी करने में ही हमारे बंधन टूटते हैं, हम चंगे होते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, हालात बदलते हैं। हालेलुया। और जब विधवा ने आज्ञाकारी की तो बाइबल में लिखा क्या हुआ? पढ़िए जरा इसकी 15 आयत पढ़िए। यस। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है तब वह चले गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन खाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसका पूरा घराना, उसके घराने में बहुत से लोग थे, बहुत से लोगों ने खाया जब तक धरती पर बारिश नहीं हुई। उदों तक खादा ਜਦੋਂ तक धरती दे उत्ते मींह नहीं पिया, उदों तक ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ नहीं होया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਜੀਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ 16 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। हालेलुया। उस कुप्पी में तेल कहां से आता गया? कि कौन सा पाइप लग गया वहां पर, और उस गड़े में कौन उसमें मैदा आटा डालता गया? बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। आमीन। हालेलुया। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਜਦ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਾਪਨ, ਖਾਲੀਪਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸੁੰਨਾਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਔਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਵਾਇਆ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਮੇਰੇ ਡਾਟਰ, ਸਨ, ਐਲਡਰ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਭੇਜੇ, ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੇਜੇ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਭੇਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ
परमेश्वर दे ਲਈ एक होर छोटा जिहा सॉन्ग गा के परमेश्वर दी वर्शिप करांगे, आराधना करांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ क्योंकि ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ देन दे ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, खेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, खेला कभी ना छोड़ेगा। Thank you Jesus. Rabatani shuddha lobuti karna baba baba bari kalla baba baba. पवित्र आत्मा जी एक निशु इस समय, पवित्र आत्मा जी मैं चाहना तेरे दास को दिनाते आज तेरा अभिषेक शुए परमेश्वर, आज तेरा मसा एक एक दे उते उतर आए पिता यीशु दे नाम दे विच रोबोथानी शुद्ध लोबोती का रबा और रोबो शुद्ध रोबोथानी। पवित्र आत्मा जी तेरा अभिषेक आज तेरे लोकां दे उते उतरे, तेरा मसा छुटकारा देने वाला मसा, आजाद करने वाला मसा, फ्रेश मसा तेरे लोकां दे उते उतरेगा। बाथानी शुद्ध लोबोती का रबा। प्रभु जी ਅਸੀਂ प्रार्थना करते समय यीशु ਦਾ नाम लेके प्रभु मैं आज दुआ करदा तेरे लोकां दे लिए परमेश्वर, आज तेरे लोकां ਨੂੰ ਕੀਤੀ गई प्रार्थना बचाए परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोकां दे लिए उद्धार होवे, तेरे लोकां दे लिए छुटकारा होवे। आज प्रभु हरेक प्रभु यीशु दे नाम दे विच हरेक जन दी आत्मिक अखां खुलण प्रभु मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर। इस समय प्रभु जिवें तू विधवा दे हालात बदल दिते, जदों ओ मौत दे वाल जा रहे सीगे तुसीं उहनूं मौत दे बाहर कढ लिया और अपने वाल खिंच लिया प्रभु। और इसे मैं प्रार्थना करदा हरेक प्रभु सोसाइटी दा आत्मा जाए प्रभु, यीशु मसीह दे नाम विच जाए इस समय हरेक बंधन टुटे प्रभु,
ਹਰੇਕ ਟੁੱਟਿਆ ਮਨ ਜੁੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖਣ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, कभी भी त्यागण वाला परमेश्वर नहीं हैगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर हर एक घराना बचाया जाए। हालेलुया। प्रभु हर एक मेरी बेटी मेरा बेटा यीशु दे नाम विच तेरे उद्धार नूं, तेरे मुक्ति नूं, तेरे वचन नूं पा लवे परमेश्वर। इन्हां दी जिंदगियां तेरा डर आ जाए, हर एक पाप दा इबल स्पिरिट बाहर आए, हर एक पाप दे बंधन टुटण प्रभु। आज मन बदल यीशु नाम विच, वो जान सकन साडा यीशु पवित्र है ते असीं पवित्र हो जाइए। उन्हां दे मन तब्दील होण, उन्हां दी सोचां बदलण, क्योंकि तू साडे बैठने उठने लेटने नूं जान लेना है परमेश्वर। हालेलुया। तू इंसान नूं मौके देना कि वो सुधर जाए। आज पवित्र आत्मा जो अपने मौकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ यीशु नाम विच प्रभु। अगर किसी जगह ते किसी भी रिश्ते दे विच कोई दराड़ या कोई शैतानी काम हो रहा, यीशु दे नाम विच उन्हें छड़ के जाए। और मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर हर शैतानी कामां तो अपने लोगों को आजाद कर, आज तेरा आत्मा आजाद करे। फ्री हो जाओ यीशु दे नाम विच, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। सारे दुआ दे विच चलिए, फ्री हो जाओ यीशु दे नाम विच। और रबा थानी शो दो लोगों की कारा बाबा, आज फ्री हो जाओ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता आज दे संडे यीशु दे नाम विच तेरे लोग फ्री हो जाए परमेश्वर, यीशु दे नाम दे विच फ्री हो जाए। रबा थानी शो दो लोगों की कारा बाबा प्रभु। जिन्हां कंट्रियां च दिनिया, जिन्हां कंट्रियां च रातिया, यीशु दे नाम विच अपने वचन दे नाल एक दिन छूना शुरू कर। तेरा आत्मा एक दिन छुए परमेश्वर। आज बंधन टुटण प्रभु। मेरे सुन यीशु मसीह नाम विच, बंद कान खुलन यीशु नाम विच, ओपन एयर यीशु दे नाम विच, यीशु दे नाम विच बंद कान खुलन प्रभु। रसौलियां बाहर आन यीशु नाम विच, यूट्रस ठीक होण यीशु नाम विच, दुख रोग जान यीशु नाम विच, हर एक लाइलाज बीमारियां बाहर आओ यीशु नाम विच प्रभु। तू डांट ला अधिकार ते मैं डांट दा बीमारियां नु। और रबा थानी पवित्र आत्मा दी आग उतरे आसमान तो, पवित्र आत्मा दी आग उतरे परमेश्वर। आज पाप कसम हो यीशु नाम विच, इबल स्पिरिट घरां दे विचों, दिलां विचों, माइंड विचों जान यीशु मसीह नाम विच। आज इबल स्पिरिट दे घर टुटण प्रभु। तू घरां नूं तोड़न वाला परमेश्वर है। आज शैतानी घर टुटण जो नशे दे ग्रस्त आ यीशु दे नाम विच, चाहे वो लेडीज चाहे जेंट्स नशा कर रहे हैं, यीशु नाम विच उन्हां दे मन बदल। नशे दे गंदे स्पिरिट बाहर यीशु मसीह नाम विच। रबा थानी शो दो लोगों की करवा तेरी आत्मा दी सामर्थ एक दे दो उतरे। हालेलुया। तेरे वरदान उतन परमेश्वर, तेरे वरदानां दे नाल लोग भर पिता। जिवें एलिया वरदानां ना भरिया सी, आज एलिया दी सामर्थ उतरे परमेश्वर, एलिया दा अभिषेक उतरे परमेश्वर। हालेलुया। अंतिम दिनां दे विच लोग एलिया वांग चलणगे, फिरनगे ते बोलणगे। अंतिम दिनां विच एलिया दी सामर्थ उतरेगी। हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा आज हालात बदल लोकां दे, आज जिंदगियां बदल यीशु नाम विच। आज प्रभु सब रिपोर्टां बदलन, बीमारियां दे बिस्तरे पलटण यीशु नाम विच। घरां दे विचों क्लेश खत्म होवे, घरां दे विचों हर एक इल बला खत्म होवे यीशु नाम विच। मैं प्रेयर करदा हर एक जादू टोणियां नूं बंदा यीशु नाम विच, एक काले इल्मां नूं बंदा यीशु नाम विच, जो इंसान दी लाइफ नूं बर्बाद करदे आ उन्हां मैं बंदा यीशु नाम विच। यीशु नाम विच प्रभु नवीं टेस्टमनियां तेरे लोग लेके खड़े हो जाण, नवीं गवाहियां दे नाल खड़े हो जाण, नवीं और टेस्टमनियां नाल नवीं गुड न्यूज़ां दे नाल खड़े हो जाण यीशु नाम विच प्रभु। आज जिन्ने भी लोग खुदा तेरे इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जिन्ने लोग फोन जा रहे हैं, जिन्ने लोग देखन जा रहे हैं, सुन जा रहे हैं, और सुन तो पहला उनकी लाइफ बदले, उनके मन बदल, पाप दा दिल बाहर आए यीशु नाम विच, पाप दा मन बाहर आए प्रभु। मैं प्रार्थना करदा जो तेरे दास दासियां सेवकाई करदे आ दुनिया दे किसी भी कोने तक खुदा तेरे वचन नूं फैलाउंदे आ, आज उन्हां दी सपोर्ट दे विच तू खड़ा हो, उन्हां दी हेल्प दे लिए खड़ा हो परमेश्वर। हर एक अत्याचार खत्म होवे, हर एक परमेश्वर देश दे उत्तों इबल स्पिरिट दा प्रभाव खत्म होवे यीशु नाम विच। तेरे वचन च लिखिया आ तू देशां देशां नूं बचाउण दी सामर्थ रखदा आ। रबा थानी शो दो लोगों का आज हर एक कंट्री हर एक महामारी तो बाहर आए
प्रभु फैक्ट्रियां विच, बिजनेस दे विच, दुकानां विच, हर एक जगह तेरी आशीष नजर आए। तेरे लोग आशीष पाण परमेश्वर। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करदा यीशु दे नाम विच। ब्लेस हो जो यीशु मसीह दे नाम विच। ओ रबा थानी शोदो लोबोती का रबा बाबा। हां पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करदा हालेलुया भाई राजकुमार दे लई परमेश्वर तेरा बेटा हील हो जाए और मेंटली समस्या ओदी चली जाए यीशु नाम विच। प्रभु नवे नवे बिजनेस ओदरे खोल परमेश्वर। और रबा थानी शोदो लोबोती का रबा बाबा। हां पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करदा होया आगे बढ़े परमेश्वर। उनकी फैमिली च अच्छियां खबरां आन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा यीशु दे नाम दे विच ऐ समय तेरी कृपा दा बदल उन्हां दे उत्ते आए परमेश्वर। उन्हां दी लाइफ चेंज होवे, उन्हां दी जिंदगी बदल जाए। हालेलुया प्रभु जो किसी भी बीमारी कारण परेशान हैं आज बीमारियां जान यीशु नाम विच। और रबा थानी शोदो लोबोती का रबा बाबा। यस लॉर्ड, यस